गुड मॉर्निंग पंजाब। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ बेहद अहम सुनवाई। देखना होगा कि जमानत मिलेगी या नहीं। जमानत के लिए अर्जी लगा दी गई है तो 10 बजे 30 हजारी कोर्ट के विच सुनवाई होने जा रही। तमाम अपडेट्स तुहानूं दिंदे रहांगे। बहरहाल गल करदे हां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां ते जिन्हां दा ऐलान हो चुका है। 25 अप्रैल नूं वोटिंग होण जा रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ VOTING ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, MLA ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। तो जिस तरीके से 15 दिन का चुनाव होंगे और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां है बड़ी अहम चोण होंगी है खास तौर पर सिख कम्यूनिटी से। सो मैं संगतां नूं अपील करांगा कि वध तो वध लोग जिन्होंने वोटां बनाई वो ये अपनी शमूलीयत पान वोट पोलिंग करन ताकि असीं एक रिप्रजेंटेशन बना के एक वधिया रिप्रजेंटेटिव नूं अपने इलाके तो चुन के भेज सकें। पिछले 6 महीनों तो जद तक चोण प्रोसैस शुरू होया वोटां वंडियां शुरू हुई सब तो वध वोटां 65% तो लैके 70% तक वोटां साडे बंदियां ने बनाईयां। जिहड़ियां बोगस वोटां बणीआं सन वो 50-60% वोटां साडे बंदियां ने मैंबरां ने कटाईआं। इसलिए चोण वास्ते असीं पूरी तरह तैयार हाँ। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी सालाना बजट बीते रोज़ पास किया गया तो दस दईए कि SGPC ने 912 करोड़ 59,26,000 का बजट पास किया। 40 करोड़ 66 लाख रुपए के घाटे वाला बजट पास होया। इस मौके बीबी जगीर कौर ने कहा कि जाहिर है कि कोरोना नाल बजट प्रभावित होया। इस साल की अनुमानित आमदन 871 करोड़ 93 लाख रुपए होएगी। गुरुद्वारियां दी आमदन ते ही यह प्रभाव कोरोना के चलदियां पिया। इस तो इलावा गुरु साहब का शहीदी दिहाड़ा धार्मिक सहनशीलता दिहाड़े के तौर पर मनाने की मंग जिथे की गई तो करतारपुर लांघा खोलण की मंग समेत बरगाड़ी बेअदबी मामले दे विच इंसाफ की मंग भी की गई। 31 मार्च तो पहला बजट जिहड़ा पास करना होंदा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बजट केवल तो केवल संगतां उत्ते डिपेंड करते, श्रद्धालुओं ते डिपेंड करते। उन्हां दी माया मत्था टेकी हुई शरधा दे नाल उही साडी आमदन है। जो साडियां जायदादां हन, साडियां जमीनां हन, साडियां कोई दुकानां हन, उन्हां शॉप्स दे विचों जो किराया आउंदा वो साडी आमदन है। जो जमीनां दी वटक आंदी है वो साडी आमदन है। होर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कोई किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं हुंदी, कोई बिजनेस ही नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं हुंदी जिथों किते आमदन आउणी हुंदी। तेग बहादुर साहब जी के इस समागम के उत्ते सानू कोई ऐसी यादगार जिहड़ी कि खालसा ही जिदा इमारत विरासत खालसा बनाई सी ना 300 साल के उत्ते आनंदपुर साहब इस तरह की कोई नैशनल लैवल के उत्ते कोई वड्डी क्योंकि वो सरबत के भले वास्ते उन्होंने दिती सी, धर्म बचाने वास्ते दिते सी शहादत। उन्होंने कोई एड्डी ढुकमी यादगार होवे वो भी असी विद्वानां नाल डिस्कस करांगे भी असी की मंग कर सकते हैं भी वो बनाई जाए तां जो संसार के लोग उत्थों कुछ ना कुछ आने वाली पीढ़ियां जिहड़ियां वो सेहत लैके जान कि बरगाड़ी कांड विच जिन्हां ने भी बेअदबी की उन्हां लोगों नूं सजावां ढुकमियां मिल पर परमात्मा ही जिहड़ा सज़ा देवे। असलीयत तौर पर परमात्मा ही दे सकता। जेड़े कोई मुलाजम जेड़े कोई दोषी है उन्होंने सख्त सजावां दित्तियां जाण। उधर नांदेड़ साहब दे विच जो घटना वापरी उस ते भी बीबी जगीर कौर ने निंदा जाहिर की है ते कहा सरकार नूं चाहीदा है कि धार्मिक भावनावां दी कदर करे। इन्हां धार्मिक मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दखल अंदाजी ना करे सरकार। ये बीबी जगीर कौर का पक्ष है।
ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮਖਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਮਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उधर भाजपा के सांसद प्रताप राव चिखलीकर ने भी नांदेड़ साहब की घटना की निंदा की है ते कहा है कि नांदेड़ पुलिस किसी के दबाव हेठ काम कर रही सी ते उन्हां ते ही हमला हो गया। उन्हां हिंसा के मुलजमां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मंग नूं दोहराया। नांदेड़ में जो कल घटना हुई उस घटना की मैं निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ। गुरुद्वारे के मुख्य जत्थेदार, मुख्य पुजारी और लंगर साहब के संत बाबा बलविंदर सिंह जी, इन्होंने भी हाथ जोड़ के सभी लोगों से प्रार्थना की, मगर उनका भी लोग सुने नहीं है। ये जो विगतिक कृति के लोग हैं, इनके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए। इस तो पहले नौजवानों ते पुलिस विचाले झड़प मामले दे विच महाराष्ट्र पुलिस वालों वड्डी कार्रवाई की गई सी। 17 लोगों के संबंधी इत्थे जिथे इस मामले संबंधी हिरासत दे विच ले गए तो 200 के खिलाफ परचा भी दर्ज होया सी। प्रशासनाकडनं काही प्रतिबंधात्मक निर्देश जाहीर करण्यात आलेले होते, त्यानुसार हल्लाबोलची परवानगी नाकारण्यात आलेली होती। यासाठी वेळोवेळी गुरुद्वाराचे सदस्य, त्यानंतर धर्मगुरू यांच्याशी चर्चा करण्यात आली होती आणि त्यांनी सुद्धा परिपत्रक काढून आवाहन केलं होतं की कोविडची परिस्थिती पाहता हल्लाबोल बाहेर पारंपरिक मार्गाने गुरुद्वाराच्या बाहेर न काढता। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2210 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 65 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ 2,36,790 ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 24,000 ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਤੇ 6,813 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। इन्हां 24 घंटिਆਂ अंदर पंजाब के किहड़े जिले च किन्ने नवे मामले सामने आए ने ग्राफिक्स राही तुसीं वेख रहे हो ते टैली बयान कर रही है वाधा खतरा। तुसीं वेखोगे कि रोजाना के जो केसिस ने सैकड़ियां दे विचों सामने आ रहे हैं। कई जिलों के विच अजिही स्थिति बनी हुई है, कदे 400 कदे 300 तो ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। दूजे पासे तुसीं वेखोगे दूजी टैली दे विच भी हालात कोई बहुते वधिया नहीं हैं। ते जो मौजूदा स्थिति है बयान हो रही है कि केस भावें 300 होवे भावें 3 केस सामने आउण, पर लड़ी जरूर बनी हुई है। नवे केस सामने हर जिले दे विच आ रहे ने, कोई जिला अजिहा नहीं जिथे नवे केस सामने ना आ रहे। कोरोना के इसे खतरे के मद्देनज़र पंजाब सरकार वालों वड्डा फैसला ले लिया गया है। जारी हदायतों मुताबक हुण 10 अप्रैल तक सख्ती रहेगी। भीड़ वाले इलाकों के मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर चलाने के हुक्म दे दिए गए हैं तो इस दे नाल ही सूबे भर के टेस्टिंग भी वधाई जाएगी। जेलों के विच बंद जो कैदी ने उन्होंने लिए स्पैशल वैक्सीनेशन मुहिम भी सरकार चलाउण जा रही है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो मुल्क की कोरोना रिपोर्ट बारे जानकारी दी। पंजाब नूं लैके चिंता जाहिर करदे होया मंत्रालय मुताबक पंजाब दे विच टेस्टिंग ते ध्यान नहीं दिते जाने की गल आखी गई है तो ना ही कोरोना मरीजों को आइसोलेट करने वाल कोई ध्यान दे रही है। पंजाब सरकार ते पंजाब दा सेहत विभाग अजिहा केंद्र दा मनना है। पंजाब में 24,143 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है कि पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है। इसका अर्थ ये है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं। उधर नाभा की नवी जिला जेल दे विच 44 महिला कैदियों को कोरोना होया। तुहानूं दस दईए मरीजों को मलेरकोटला जेल दे विच शिफ्ट कर दिता गया ते नज़रबंद इन्हां कैदियों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। जेल मुलाजमां ते भी वैक्सीनेशन की जा रही है।
48 ਵਿਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਸੇਮ ਡੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੇਮ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਭਾ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 25 ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੈਕਟਰਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 274 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ABVP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ तमाम ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ VC ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ VC ਆਫਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ABVP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 31 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ UT ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਰਫ PhD ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ 31 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਬਸ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ UT ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ UT ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ UT ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਆਟੋਨਮਸ ਬੋਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ UT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, DUI, ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ VC ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਹਿਮ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਭਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ।
ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਤਣ ਪਤਣ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਹੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਚ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, 1 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਦੇਖੋ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।